वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आम यूजीसी नेट जेआरएफ एसएसबी सीपीटी ओडिया एग्जाम रो भाषा और व्याकरण रही जाइथिबा अवशिष्ट एमसीक्यू को आलोचना करिबा, जहाँकि आपणक एग्जाम पाई उपयोगी प्रश्न उत्तर रहिबो। तो आज आमर प्रथम प्रश्न है गोटे मात्र समापिका क्रिया थाई वाक्य गठित हेले ताहाको केउ वाक्य कहा जाए? उत्तर है सरल वाक्य। दुई परवर्ती प्रश्न दुई बा ततोधिक सरल वाक्य संयोग जेउ वाक्य गठित होइथाए ताको कौन कहा जाए? दुई उत्तर है दुई बा ततोधिक सरल वाक्य संयोग जेउ वाक्य गठित होइथाए ताको यौगिक वाक्य कहा जाए। परवर्ती प्रश्न है परस्पर निर्भरशील दुई बा ततोधिक खंड वाक्यर संयोग वाक्य गठित हेले ताहाको केउ वाक्य कहा जाए? आमर उत्तर है जटिल वाक्य। आमर परवर्ती क्वेश्चन है अभाव केउ समास? उत्तर है नंज तत्पुरुष समास। परवर्ती क्वेश्चन है अव्युत्पन्न शब्द कौन? उत्तर है जेउ शब्दर मूल निर्णीत हो पारे नाही ताहा हेउची अव्युत्पन्न शब्द। तापर परवर्ती क्वेश्चन है केउटी अव्युत्पन्न शब्द? शब्द गुड़िक है ठेकी अइना ढेला, तो एथिमध्यरु ठेकी होची अव्युत्पन्न शब्द। परवर्ती क्वेश्चन है केउटी द्राविड़ शब्द? काकरा महुरा झोटी, तो आमर उत्तर है झोटी। परवर्ती प्रश्न है केउटी जाबनिक शब्द? अइना चेर ताटिया, तो आमर सठिक उत्तर है अइना। जाबनिक शब्द विषय आमे आगुरु पढ़ी सारिचे। केउटी ऑस्ट्रिक शब्द? टांगिया ताटी डुंगुरु, तो आमर सठिक उत्तर है टांगिया। केउटी पारसिक शब्द? हासल दस्तखत प्रेस, तो आमर सठिक उत्तर है दस्तखत। परवर्ती क्वेश्चन है टिकस शब्दटीर मूल शब्द कौन? आमर उत्तर है इंग्राजी टैक्स। थैंक यू केउ कारणरू थैंक यू रे परिणत हुए? तो आमर उत्तर है उच्चारण रे शीघ्रता कारणरू थैंक यू रे परिणत हुए। स्कूल अधिकांश समय रे स्कूल रूपे उच्चारित हेबार कारण कौन? आमर उत्तर है ध्वनि आगम। परवर्ती क्वेश्चन है नाइलन को लाइलन उच्चारण पछरे केउ कारण रही? तो आमर उत्तर है व्यंजन विषमी भवन। परवर्ती प्रश्न है गवेषणा केउ संधिर अंतर्भुक्त? तो आमर उत्तर है स्वर संधि। परवर्ती क्वेश्चन है अधीन केउ संधिर अंतर्भुक्त? तो स्वर संधि। केउ संधि जोगु निराकार शब्द होइछि? विसर्ग संधि जोगु। बाक निर्णयर संधि विच्छेद कले कौन हेबो? बाक प्लस निर्णय। परवर्ती प्रश्न है नवीन शब्दर विपरीतार्थ बोधक शब्दटी कौन? तो आमर उत्तर है प्राचीन। महा प्लस उर्मी रु केउ शब्द सृष्टि हेबो? आमर उत्तर है महोर्मी। परवर्ती क्वेश्चन है रूढ़ी केते प्रकार ओ कौन कौन? आमर उत्तर है रूढ़ी हेउची तीन प्रकार, यथा क्रियायुक्त क्रियाहीन एवं तुलनात्मक। आमर परवर्ती प्रश्न है एंडुआ परी मुंड टुंगारिबा केउ प्रकार रूढ़ी? तो आमर उत्तर है तुलनात्मक रूढ़ी। परवर्ती प्रश्न है आपे बंचिले बापर ना रूढ़ीटीर अर्थ कौन? तो आमर उत्तर है स्वार्थपरता। ना रखिबा केउ प्रकार रूढ़ी? तो आमर उत्तर है क्रियायुक्त रूढ़ी। परवर्ती प्रश्न है अपरूप शब्द रे
କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅର୍ଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି? ଆମର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅର୍ଥ ଉନ୍ନୟନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ନ କେଉଁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟଞ୍ଜନ? ଆମର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବଶ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି କଳାପାତି କି ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ? ଆମର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଶବ୍ଦ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଏସ୍ପେରାଣ୍ଟୋ ପରି କୃତ୍ରିମ ଭାଷାର ଆଦ୍ୟ ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ? ଆମର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଏଲ୍ ଜାମେନହଫ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ସଉରା କେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀର ଭାଷା? ସଉରା ମୁଣ୍ଡା ଗୋଷ୍ଠୀର ଭାଷା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଅଲିଚିକ୍ କେଉଁ ଭାଷାର ଲିପି? ଅଲିଚିକ୍ ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷାର ଲିପି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି କେଉଁ ଆଦିବାସୀ ଭାଷାକୁ ପ୍ରଥମେ ସମ୍ବିଧାନର ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିଛି? ଆମର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଅଲିଚିକ୍ ଲିପିର ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ? ତ ପଣ୍ଡିତ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁ ଅଲିଚିକ୍ ଲିପିର ସ୍ରଷ୍ଟା। କଳସା ଏକ କ'ଣ? କଳସା ଏକ ଛନ୍ଦ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଲମ୍ବୋଦର କି ପ୍ରକାର ସମାସ? ତ ଆମର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଗିର୍ଜା କେଉଁ ଭାଷାର ଶବ୍ଦ? ଆମର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଭାଷାର ଶବ୍ଦ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଜର ଧ୍ୱନିତାତ୍ତ୍ୱିକ ସଂଜ୍ଞା କ'ଣ? ତ ଆମର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଜ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଘୋଷ ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ଧ୍ୱନି। ପେଟୁଆ କି ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ? ଆମର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ତଦ୍ଧିତ ଶବ୍ଦ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଗୋପାଳଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜଙ୍କ ସଂକଳିତ ଅଭିଧାନର ନାମ କ'ଣ? ଆମର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୋଷ। ଓଡ଼ିଆ କ୍ରିୟାପଦରେ ଟି ପ୍ରତ୍ୟୟର ପ୍ରକାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ତ ଆମର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପାଦ ପୂରଣାତ୍ମକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ତତଲା ବାଲିକି ଯାଉଛି ଫୁକୁରୁ ଫୁକୁରୁ ଡେଉଁଛି କାହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କୁହାଯାଇଛି? ତ ଆମର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଲିଆ ବା ଖଇ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଖାଇ ଶୁକୁଟା ନ ଖାଇ ମୋଟା କାହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କୁହାଯାଇଛି? ଆମର ଉତ୍ତର ହେଉଛି କେଶ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ହଳଦୀ ଗୁରୁ ଗୁରୁ ରାମ ରାଉତ ଘରେ ଭାତ ନାହିଁ ପୁଅ ବହୁତ କାହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କୁହାଯାଇଛି? ତ ଆମର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପଣସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷାଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ କେଉଁ ଦେଶର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା? ଆମର ଉତ୍ତର ହେଉଛି କୋଶଳ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ଫୋନିମ୍ ଅର୍ଥରେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ କେଉଁ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହୃତ? ଆମର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଧ୍ୱନି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଏବଂ କି ପ୍ରକାରର ଅବୟ? ତ ଆମର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସଂଯୋଜକ ଅବୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସର୍ବେକ୍ଷଣ କିଏ ପ୍ରଥମେ କରିଥିଲେ? ଆମର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗ୍ରିୟର୍ସନ। ଦେବକହି ଭଗତି କରୁଣ ଅଛନ୍ତି କୁମାର ସେଣ ଏହା କେଉଁ ଶିଳାଲେଖର ଅଂଶବିଶେଷ? ଆମର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗଣ୍ଡିବେଢ଼ା ଶିଳାଲେଖ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଦ୍ୱୈଭାଷିକ ଶିଳାଲେଖର ଭାଷା କ'ଣ? ଆମର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଓ ତାମିଲ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ତୁଳସୀ ରାମାୟଣ କେଉଁ ଭାଷାରେ ଲିଖିତ? ଆମର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅବଧୀ ଭାଷାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁ ଭାରତୀୟ ଭାଷାଟି ହିନ୍ଦୀ ପରେ ବହୁ କଥିତ? ତ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ତେଲୁଗୁ ଭାଷା। ବିଦ୍ୟାପତି କେଉଁ ଭାଷାର କବି? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମୈଥିଳି ଭାଷାର କବି। ଓଡ଼ିଶାରେ କେତୋଟି ଆଦିବାସୀ ଭାଷାର ଲିପି ରହିଛି? ଓଡ଼ିଶାରେ 4ଟି ଆଦିବାସୀ ଭାଷାର ଲିପି ରହିଛି ଯଥା ସାନ୍ତାଳୀ ସଉରା ହୋ କୁଇ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ବ୍ୟାକରଣ ପରମ୍ପରାରେ ମୁନିତ୍ରୟ କିଏ? ତ ଆମର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପାଣିନି କାତ୍ୟାୟନ ପତଞ୍ଜଳି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ବାକ୍ୟପଦୀୟ ବ୍ୟାକରଣ ଗ୍ରନ୍ଥର ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଭର୍ତ୍ତୃହରି।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ତୋଲକାପିୟମ୍ କେଉଁ ଭାଷାର ବ୍ୟାକରଣ ଗ୍ରନ୍ଥ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ତାମିଲ ଭାଷାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ହରିନାମାମୃତ ବ୍ୟାକରଣର ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ? ଆମର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଜୀବ ଗୋସ୍ୱାମୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଭାଷାତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ପ୍ରଥମେ ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ? ଗ୍ରୀକ୍, ଲାଟିନ୍ ଓ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର ମୂଳ ଗୋଟିଏ। ଆମର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସାର୍ ୱିଲିୟମ୍ ଜୋନ୍ସ 1786 ମସିହାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଅଷ୍ଟାଧ୍ୟାୟୀ ହେଉଛି ମଣିଷ ଜ୍ଞାନ ଓ ଚିନ୍ତାଶକ୍ତିର ଏକ ଅତୁଳନୀୟ କୀର୍ତ୍ତିସ୍ତମ୍ଭ। ଏହା କେଉଁ ଭାଷାବିତ୍ଙ୍କ ମତ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବ୍ଲୁମଫିଲ୍ଡ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଭାଷାର ଆର୍ମେନୀୟ ଶାଖା କେଉଁ ଭାଷା ପରିବାର ଅନ୍ତର୍ଗତ? ତ ଆମର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଇଣ୍ଡୋ ୟୁରୋପୀୟ ଭାଷା ପରିବାର ଅନ୍ତର୍ଗତ। ବର୍ଣ୍ଣନାତ୍ମକ ଭାଷା ବିଜ୍ଞାନର ଜନକ କିଏ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଫର୍ଡିନାଣ୍ଡ ଡି ସସୁର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାଷାଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳର ଭାଷାର କେତୋଟି ଗଠନ ସ୍ତର ଥାଏ? ତ ଆମର ଉତ୍ତର ହେଉଛି 2ଟି, ସ୍ଥିର ଗଠନ ସ୍ତର ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ସ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ଧ୍ୱନିତତ୍ତ୍ୱର ଆଲୋଚନା ପାଇଁ କେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀ ଫୋନେଟିକ୍ସ ଓ ଫୋନୋଲୋଜି ବିଭାଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ? ତ ଆମର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପ୍ରାଗ୍ ଗୋଷ୍ଠୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ବିଦେଶୀ ପ୍ରଶାସକଙ୍କ ଓଡ଼ିଆ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ କିଏ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାକରଣ ବହି ରଚନା କରିଥିଲେ? ତ ଆମର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆର୍ମଷ୍ଟଙ୍ଗ। ତାଙ୍କର ଗ୍ରନ୍ଥର ନାମ ହେଉଛି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ଟରୀ ଗ୍ରାମାର ଅଫ୍ ଦ ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣ ସାର କେଉଁ ବିଦେଶୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ହୋଇଥିଲା? ତ ଆମର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଡବ୍ଲ୍ୟୁ.ସି. ଲେସି 1853ରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି କେଉଁ ପୁସ୍ତକରେ ପ୍ରଥମେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ହ ଧ୍ୱନିର ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା? ତ ଆମର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆସ୍ପିରେସନ୍ ଇନ୍ ଓରିଆ। ଲେଖକ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ନା ଗୋଲକ ବିହାରୀ ଧଳ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ଗୋଲକ ବିହାରୀ ଧଳଙ୍କ ଧ୍ୱନି ବିଜ୍ଞାନ ପୁସ୍ତକ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଭାଷାରେ ରଚିତ? ତ ଆମର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ପୃଥିବୀର ଭାଷା 1964ର ଯେଉଁ ପ୍ରକାଶିତ ତାର ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ? ତ ଆମର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସତ୍ୟସ୍ୱରୂପ ମିଶ୍ର। କ'ଣ ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଜିଜ୍ଞାସା ସୂଚକ। କ'ଣ ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ଶବ୍ଦ? ତ ଆମର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସାର୍ବନାମିକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ଶବ୍ଦ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ସମାପିକା କ୍ରିୟାରେ ଉଭୟ କର୍ତ୍ତୃ ଓ କର୍ମବାଚ୍ୟରେ କେତୋଟି କାଳର ପ୍ରୟୋଗ ଅଛି? ତ ଆମର ଉତ୍ତର ହେଉଛି 6ଟି କାଳର ପ୍ରୟୋଗ ଅଛି। ସେ କାଳଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ? ନା ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳ, ଅତୀତ କାଳ, ଭବିଷ୍ୟତ କାଳ, ସମ୍ଭାବ୍ୟ କାଳ, ନିତ୍ୟ ଅତୀତ କାଳ ଏବଂ ସମ୍ଭାବନା କାଳ। ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣରେ ବାକ୍ୟର ବାଚ୍ୟ କେତେ ପ୍ରକାର? ତ ଆମର ଉତ୍ତର ହେଉଛି 4 ପ୍ରକାର। କର୍ତ୍ତୃବାଚ୍ୟ, କର୍ମବାଚ୍ୟ, ଭାବବାଚ୍ୟ ଏବଂ କର୍ମକର୍ତ୍ତୃବାଚ୍ୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଧ୍ୱନି ପଦ୍ଧତିରେ କେତୋଟି ଧ୍ୱନିଗ୍ରାମ ରହିଛି? ଆମର ଉତ୍ତର ହେଉଛି 37ଟି ଧ୍ୱନିଗ୍ରାମ ରହିଅଛି। ତ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 6ଟି ସ୍ୱର ଧ୍ୱନିଗ୍ରାମ, 31ଟି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନିଗ୍ରାମ ଏବଂ 2ଟି ଦ୍ୱିସ୍ୱର ଧ୍ୱନି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ମୁଖ ନିଃସୃତ ଭାଷାର ଅର୍ଥହୀନ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକକ କ'ଣ? ଆମର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଧ୍ୱନିଗ୍ରାମ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ମୁଖ ନିଃସୃତ ଭାଷାର ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ନ୍ୟୁନତମ ଏକକ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ରୂପଗ୍ରାମ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ରୂପ ବା ରୂପଗ୍ରାମ କେତେ ପ୍ରକାର? ତ ଆମର ଉତ୍ତର ହେଉଛି 2 ପ୍ରକାର, ମୁକ୍ତ ରୂପ ଏବଂ ବଦ୍ଧ ରୂପ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ରଚିତ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାକରଣ ପୁସ୍ତକର ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ? ଆମର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବିଶ୍ୱମ୍ବର ବିଦ୍ୟାଭୂଷଣ। ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକର ନାମ ଥିଲା ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣ ଏବଂ ପ୍ରକାଶ କାଳ ଥିଲା 1841 ମସିହା।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷାର ସମୟ ଖଣ୍ଡ କେବେ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 1500ରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 500। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି କ୍ରିୟାର ବିଭକ୍ତି ବିହୀନ ବା ପ୍ରତ୍ୟୟ ଶୂନ୍ୟ ରୂପକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଧାତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଧାତୁକୁ କେତୋଟି ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଅଛି? ଆମର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଦୁଇଟି ଶ୍ରେଣୀରେ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ମୌଳିକ ଧାତୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ବ୍ୟୁତ୍ପନ୍ନ ଧାତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଚିମୁଟିବା କେଉଁ ପ୍ରକାର କ୍ରିୟା? ଆମର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସକର୍ମକ କ୍ରିୟା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଝାଉଁଳିବା କେଉଁ ପ୍ରକାରର କ୍ରିୟା? ଆମର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅକର୍ମକ କ୍ରିୟା। ଉଡୀୟମାନର ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କ'ଣ ହେବ? ତା ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଯୁକ୍ତକ ଡୀୟମାନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି କେଉଁ ସମାସରେ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗବାଚକ ଶବ୍ଦ ପୁଲ୍ଲିଙ୍ଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଏ? ଆମର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଷଷ୍ଠୀ ତତ୍ପୁରୁଷରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଅଧୁଷିତ ଶବ୍ଦର ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ କ'ଣ? ତ ଆମର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅଧିବାସୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି କାଲିକି କଟକ ଯିବି, ଏହି ବାକ୍ୟର କର୍ତ୍ତା କିଏ? ଏହି ବାକ୍ୟର କର୍ତ୍ତା ହେଉଛି ମୁଁ, ଯାହାକି ଉହ୍ୟ ରହିଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ବାକ୍ୟ କେତେ ପ୍ରକାରର? ତ ଆମର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବାକ୍ୟ ହେଉଛି 3 ପ୍ରକାରର, ସରଳ, ଯୌଗିକ ଏବଂ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ପୁଅଠାରୁ ଟିକିଏ ଊଣା ଏକ ପଦରେ କ'ଣ ହେବ? ତ ଆମର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପୁତୁରା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଯାହାର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବାର ସ୍ୱଭାବ ଅଛି ଏକ ପଦରେ କ'ଣ ହେବ? ତ ଆମର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ନଶ୍ୱର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଅ, ଇ, ଉ, ରୁ ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାର ସ୍ୱର? ତ ଆମର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ହର୍ଷ ସ୍ୱର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଆ, ଦୀର୍ଘ ଇ, ଦୀର୍ଘ ଉ, ରୁ, ଏ, ଐ, ଓ, ଔ ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାର ସ୍ୱର? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଅନୁସାର, ବିସର୍ଗ, ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାର ବର୍ଣ୍ଣ? ତ ଆମର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅଯୋଗବାହୀ ବର୍ଣ୍ଣ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ସ୍ପର୍ଶ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣକୁ କେତୋଟି ବର୍ଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଅଛି? ତ ଆମର ଉତ୍ତର ହେଉଛି 5ଟି ବର୍ଗରେ। ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ? ନା କଚଟ, ତପ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ସ, ସ, ସ ଏବଂ ହ ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାର ବର୍ଣ୍ଣ? ଆମର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଉଷ୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ରୂପିମ ବା ରୂପିମ ସମୂହ ପଦ୍ଧତିବଦ୍ଧ ହେଲେ କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଶବ୍ଦ। ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣର ସାଙ୍କେତିକ ଚିହ୍ନକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣର ସାଙ୍କେତିକ ଚିହ୍ନକୁ ମାତ୍ରା କୁହାଯାଏ। କୌଣସି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ଅସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ମିଳିଲେ ବା ମିଶିଲେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର କ'ଣ ଲୋପ ପାଇଥାଏ? ତ କୌଣସି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ଅସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ମିଶିଲେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ହଳନ୍ତ ଲୋପ ପାଇଥାଏ।